السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل مشاعرہ سے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز شعراء حضرات۔ معافی چاہتے ہیں، معزز کہتے ہوئے ہاتھ ادھر سے گھمائیے گا، وہ اکیلے ہی معزز نہیں ہے۔ میرا ہاتھ شاید متحمل نہ ہو سکے یہ کرتے ہوئے۔ نہیں، آپ نے سینٹر سے شروع کیا، اچھا نہیں لگا ہمیں۔ ارے شمیم میاں، کیا بے وقوفوں والی فرمائش کر رہے ہو؟ اتنی سردی میں تو بغلوں میں سے ہاتھ نہیں نکل رہے، اور آپ ان کو پورا بازو گھمانے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ جنید میاں، سردی تو اس قدر بڑھ رہی ہے کہ پچھلے دنوں نئے سال کا جو پہلا مشاعرہ ہمیں ملا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جائے مشاعرہ کیا تھی؟ مالم جبا۔ اور میاں مالم جبا سن کے ہم نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ میاں ذرا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مالم جبا کا ٹیمپریچر تو بتائیے۔ جب اس نے مائنس کی بات شروع کی تو ہم تو کان میں انگلیاں ڈال کے دوڑ گئے۔ چونکہ ہم آرٹسٹ آدمی ہیں، ہم تو مائنس ٹیمپریچر کی گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پچھلے دنوں شمیم میاں نے ایک اخبار میں کینیڈا کا -28 ٹیمپریچر پڑھ لیا۔ میرا خیال ہے 8 دن بیمار رہے تھے۔ غالباً بھائی جنید، سردی کا تو یہ عالم ہے، کھال تو کھال، ہڈیوں کا گودا تک منجمد ہو گیا۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، اس عمر میں ہڈیوں میں گودا ہوتا نہیں، خالی ہوتی ہیں، اسی لیے تو آوازیں دیتی ہیں۔ ہائے، ہڈیوں میں سے تو اب ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے گاؤں کی سڑک پہ جاتے ہوئے تانگے میں سے آوازیں نہیں آتی۔ ٹانگے میں سے بھی اور بیل گاڑی میں سے بھی آپ محسوس نہیں ٹانگے کی کرتے۔ وہ والی آوازیں یاد کیجئے جس میں موصوف بیٹھے ہوں۔ بھئی ہم تو سنانا چاہ رہے تھے مالم جبا کے درجہ حرارت کی۔ جنید میاں، اس قدر درجہ حرارت گرا ہوا تھا جس قدر شمیم میاں کا اخلاق۔ اچھا ہے۔ ہم نے رات اوئی میاں کو گیسٹ ہاؤس کے سین میں تار سے لٹکا ہوا تولیہ لانے کو کہا۔ میرا خیال ہے تقریباً 10:15 بجے موصوف باہر نکلے ہیں، بھائی 12:45 ہو گیا، واپس نہیں آ رہے۔ ہمیں تشویش لاحق ہوئی کہ باہر کسی جانور کی اشتہا نہ جاگ گئی ہو۔ شمیم میاں نے ہمیں تسلی دی کہ دھڑکن میاں، ہم ابھی کچھ دیر پہلے سین کا چکر لگا کے آئے ہیں، وہاں کوئی بھی اتنے قد و قامت والی بلی نہیں تھی۔ واہ رے واہ، واہ۔ ہاں، تار کے قریب ہم نے ایک مجسمہ کھڑا دیکھا۔ اچھا، ہمیں فوراً تشویش لاحق ہوئی واہ رے واہ۔ کہ بھائی یہ جس کو مجسمہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی بلا نہ ہو۔ ہم باغم باغ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مجسمے کا ایک ہاتھ تولیے کی طرف بڑھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ یہی ہے۔ بھائی اسی ہاتھ سے ہم نے پہچانا کہ ہو نہ ہو یہ تو اوئی میاں ہی ہیں جو منجمد ہو چکے۔ فوری طور پہ کمر سے اٹھا کے اندر لائے، اچھا، گرم پانی کا گلاس بھرا، اوئی میاں کو گلاس میں فوراً ڈبو دیا۔ کوئی 10-15 منٹ کے بعد جب انہوں نے ہلکی سی ٹانگیں ہلائی تو ہمارے چہرے پہ اطمینان آیا۔ ہم نے کہا بھائی شکر ہے ہم بابی کے سامنے سرخرو ہوں گے کیا بات ہے۔ کہ آپ کے شوہر نامدار جیسے لے کے گئے تھے ویسے ہی واپس لائے۔ ٹھیک ہے، اتنے نایاب شوہر آج کل ملتے بھی کہاں ہیں؟ نہیں ملتے ہیں، خواتین اب خود نہیں خریدتی۔ بھائی اب گھر سویٹر بننے کا رواج نہیں رہا، تو خواتین ان سے سویٹر بنتی تھی۔ اور نہیں تو کیا، سرمچو کا رواج ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ارے بھاڑ میں جائیں ہم، چھوڑیے ہم کو، یہ تمنیاں میاں کا قصہ سنائیے۔ ہمارا کوئی ایک قصہ ہو تو پھر ہے نا، ہماری تو زندگی قصوں میں بھری پڑی۔ تو مالم جبا کے حوالے سے ان کا کیا قصہ ہے؟ ارے جنید میاں، جہاں پہ محفل مشاعرہ تھا وہ چوٹی کے اوپر مکان تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں کے گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمنیاں میاں نے شاعرانہ انداز سے ٹیک لگائی، پورا مکان کھائی میں لے گئے۔
اور بدقسمتی یہ کہ مکان سیدھا آگ پہ جا گیا. اوپر سے جو باہر نکلنے والا دروازہ تھا وہ زمین کی طرف تھا. مکان میں تڑپنا شروع ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مکان لڑ کھڑا کے سیدھا ہو گیا. بھاگ کے باہر نکلے, آدھے تو جل چکے تھے, اس کے باوجود بہت تھے. ایک عجیب سا شور مچ گیا, نہ پتا چلے ریسکیو والے کون ہیں, نہ پتا چلے شاعر کون ہے. ہماری شاعری اور ان کی ٹوں مکس ہو گئی. ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی, بھاگو, پکڑو, ارے بچاؤ, بھاگو. لو بھائی شور و غوغا تھما تو پتہ چلا کہ تمنیا میاں کی دائیں پنڈلی جل چکی ہے. فوری طور پہ سارے مالم جبا کے میڈیکل سٹور سے برنال اکٹھی کی. شکر ہے 1.5 کنستر بھر گیا. اس کے بعد پلستر کرنے والا مستری ڈھونڈ کے لائے. ان سے کہا کہ تمنیا میاں کی پنڈلی کے اوپر یہ برنال کا پلستر کرنا ہے. موصوف نخرہ کرنے لگ گئے, کہتے ہیں گھوڑی منگا لیجئے. گھوڑی کرائے پہ جب لے کے پہنچے تو دماغ میں آیا کہ بھائی گھوڑی کا کرایہ بچا لیتے, تمنیا میاں کو لٹا لیتے. بہرحال مستری نے گرمالے کے ساتھ ان کی پنڈلی کے اوپر برنال برابر کر کے لگا, اور ایسا کم وقت جاتے ہوئے گھٹنے کے اوپر لکھ کیا ھذا من فضل ربی. کچھ دیر بعد اچانک تمنیا میاں جب پلٹے تو ٹکنے کے پیچھے لکھا ہوا نظر آیا, تو لنگ جا ساڈی خیر. جنید میاں, ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ تمنیا میاں شاعری میدانی علاقے کے, انہیں جب بھی پہاڑی علاقے میں لے کے گئے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ ہی ہوا ہے. بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے 2005 میں ایک مشاعرے کے لیے مظفر آباد چلے گئے تمنیا میاں. جی ہاں, سڑک کے اوپر سے گزر رہے تھے, اوپر سے تودا آ لیا. شمیم میاں, تم کون سا پہاڑی علاقے میں جاتے ہو اور شبنم پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ کہتی ہے یہ وادیاں یہ پربتوں کی شاہزادیاں پوچھتی ہیں کب بنے گی تو دلہن, میں کہوں جب آئیں گے میرے سجن. ارے بھائی شمیم میاں تو ایک دفعہ ہمارے ساتھ مظفر آباد گئے. ہائے, رات کو روٹیاں لینے کے لیے اکیلے تندور کی طرف ہو لیے. بھائی راستے میں آبادی کے لوگوں کی نظر پڑ گئی, گھبرا کے ڈنڈے پکڑ کے ان کے پیچھے ہو لیے. شور مچ گیا کہ جنگل کا جانور آبادی کی طرف آ گیا ہے. بھائی اگر ہم عین وقت پہ وہاں نہ پہنچتے تو انہوں نے اپنی طرف سے تیندوا مار ڈالا تھا. کسی نواب کی بیٹھک میں لکڑی پہ ان کا سر لگا ہونا تھا. جنید میاں, موسم سرد نہیں ہے, سرد ہماری قسمت ٹھہری. کیوں؟ سال میں بامشکل 2 مشاعرے ملتے ہیں. سردیوں میں پہاڑی علاقے میں مل جاتا ہے, گرمیوں میں کسی صحرا میں مل جاتا ہے. ارے بھائی جس کا ایک آدھ شعر بھی مشہور ہے وہ سردیوں میں نہیں جاتا پہاڑی علاقے اس کو یا گرمیوں میں نہیں جاتا سبی کی طرف. تو پھر منتظمین جب سر طرف سے انکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں. کہاں کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ, ہمارا دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پہاڑی علاقہ آپ لوگوں کے لیے, آپ کے ادب کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوا. یہ تو ریگستان کی طرف کون سا صحرا کی بلبل ریشما جی گا کے ہمارا استقبال کرتی ہے, وہاں بھی کچھ کم نہیں ہوتی ہمارے ساتھ. وہاں ہم پہلی دفعہ جب گئے تھے تو موصوف ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے. کیوں؟ ارے ریت کے اوپر بیٹھ کے مشاعرہ سنایا جا رہا تھا اور سنا جا رہا تھا. جب زخمی میاں کی باری آئی تو عین اس وقت پانی والے گھڑے اٹھا کے کچھ خواتین پاس سے گزر رہی تھی. موصوف فوری طور پہ اپنا کلام چھوڑ کے ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے معروف گانا گانا شروع ہو گئے. میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا, پیاسا تھا میں یاد کرو. تو پھر کیا ہوا؟ منتظم تھے جو مشاعرے کے, ان کی بیگم صاحبہ بھی اسی لائن میں تھی. بڑے
आराम से उन्होंने तपती हुई रेत को पहले बराबर किया, फिर उन्होंने इनके साथ एक ख्वाहिश का इजहार किया कि यहाँ लेट जाइए। ऐसे थिंदे हैं, पोज बना के लेटे। ऐसे भी किया था। यार क्या हो गया? उसने तपती हुई रेत की बाल्टी भरी है, पहले इनके सर पे डाली है, ऊपर से उसने जूते मारने शुरू किए। फिर हुआ क्या? भाई होना क्या था, यौमे मई का मुशायरा था, दोनों मन मजदूर सामने बैठे थे और मौसूफ कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था। उनमें से चंद मजदूर उठे हैं, उन्होंने मौसूफ के रेत पे लेटे लेटे ही मार मार के सारा गाना सुझा दिया। अच्छा जी, ये जो मालम जब्बा वाला मुशायरा था, इसमें जो आपने कलाम पढ़ा था, वो तो जरा इनायत करें। भाई वो तो सिर्फ हम ही अभी पढ़ पाए थे कि मौसूफ ने टेक लगा के मुशायरे वाला मकान ही गिरा दिया। आप अपने वाला कलाम ही सुना दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसे सुखनवर कहाँ मिलते हैं आप? उनको सुनाना है। हाँ हाँ, उन्हीं को सुना रहे हैं भाई। एक मारूफ तरह मिसरा है जी, उसी पे चंद अशार लिखे हैं पेश खिदमत। जी। सियासत है सिर्फ माल या ख्वाबों का सिलसिला। अच्छा टॉपिक। सियासत है सिर्फ माल या ख्वाबों का सिलसिला, या है ये चंद खाना खराबों का सिलसिला। अरे क्या बात। कुछ और दिन पहन लो स्वेटर या टोपियां, कुछ और दिन पहन लो स्वेटर या टोपियां, फिर होगा खत्म मोटी जराबों का सिलसिला। ना तो बसंत खेल है, अर्ज किया है, ना तो बसंत खेल है, सकाफत ना शुगल है, ना तो बसंत खेल सकाफत ना शुगल है, चलता है इस पे सिर्फ शराबों का सिलसिला। बिल्कुल हकीकत कही। क्या बात। रोटी की जुस्तजू में फिरे है गरीब तो, रोटी की जुस्तजू में फिरे है गरीब तो, ये एतसाब ठहरा नवाबों का सिलसिला। कुछ हाथ पांव मार के तामीर कर लो डैम, ताकि मिटे ये रोज सैलाबों का सिलसिला। अरे क्या कह रहे धड़कन? क्या बात है जी भुट्टो। अरे मियाँ, भुट्टो मियाँ ने और डैम तामीर किए थे। ये जिसकी हम अर्ज कर रहे हैं ये अब तामीर होना है। कुछ हाथ पांव मार के तामीर कर लो डैम, ताकि मिटे ये रोज सैलाबों का सिलसिला। क्या कहने? मिलनी थी 1 करोड़ मगर एक ना मिल सकी, होगा शुरू ये कब तेरी जाबों का सिलसिला। ये आपने वो शेर पकड़ा है, 2-4 दिन और है ये ख्वाबों का सिलसिला, फिर हश्र तक रहेगा अजाबों का सिलसिला। वाह वाह। हाँ जी, जिंगल यही है। जिंगल। माफ कीजिएगा, इनको इस वक्त भूख लगी है। शादी पे घर खिलाए खाना इन्हें कोई, होगा न खत्म उसके सवाबों का सिलसिला। क्या कहने, मंगवा लीजिए। लेकिन उसके लिए दरकार है कसाबों का सिलसिला। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। औरत और मर्द के जो शॉपिंग ट्रेंड है उनके हवाले से, कि औरतें जो हैं वो बहरहाल भाव-ताव करवाने की शौकीन होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गैर जरूरी चीजें खरीदने में भी मर्द से आगे होती है, इसलिए कि उनको बहरहाल पे नहीं करना पड़ता। यूरोप में अक्सर ये कहा जाता है कि एक मर्द जो है वो 100 रुपए की वो चीज 200 रुपए में ले लेता है जिसकी उसको जरूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ औरत जो है वो 200 रुपए की वो चीज 100 रुपए में ले लेती है जिसकी उसको जरूरत ही नहीं होती। चले सस्ती मिली तो ले ले। यार, हमारी सोसाइटी में एक अजीबो गरीब ट्रेंड है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, वो है बिला जरूरत शॉपिंग का। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये जो नए शॉपिंग मॉल्स बन गए, बड़े बड़े ये जो मेगा सुपर स्टोर्स बन गए हैं, इन्होंने शॉपिंग को तफरीह बना दी है। हाँ, वाकई शॉपिंग अब मुश्किल काम नहीं रहा, एक तफरीह की शक्ल इख्तियार कर गई। लेकिन ये जो शॉपिंग जब से तफरीह बनी है तो लोगों ने एक चीज का नोटिस लेना छोड़ दिया है। ये महसूस नहीं करते लोग कि जब से शॉपिंग तफरीह बनी है
اس وقت سے جو بلا ضرورت شاپنگ ہے, جو غیر ضروری چیزیں ہیں, وہ انسان نے خریدنا شروع کر. بالکل صحیح. اور وہ یہ جو بالکل, یہ اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, یہ اللہ پاک کے جو دیے ہوئے رزق یا دیا ہوا پیسہ ہے, اس کی اس طرح بے جا اور بلا ضرورت جو ہے تقسیم یا زیادتی, یہ میرا خیال ہے کہ گناہ بھی ہے. اور آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر آپ کسی مال میں ویسے ہی تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کولیگ ساتھ لے جائیں, ان کو شاپنگ کرا دیں. شرم کیا کرو, کچھ آگے سے سوچا کرو, ہر بات میں ہنسانا کرو. میں انتہائی سیریس مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں کرو ان کے جو ساتھ سنجیدگی کا متقاضی ہے. جو اس کو بات کو بتائیں اچھی, آگے سے یار یہ ہنس کے ٹال دیتا ہے. نہیں, میری بات سنو, یہ کہہ کہ کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا کہ جناب آپ غیر ضروری شاپنگ کرتے ہیں تو اس لیے آپ ان شاپنگ مالز کا رخ نہ کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ غیر ضروری جو شاپنگ ہے, آپ جاتے ہیں ضرور جائیں. اچھا, ہو کیا رہا ہے کہ ان شاپنگ مالز نے اور بڑے بڑے یہ جو سٹورز ہیں, انہوں نے کیا ہے کہ اس کو تفریح کا رنگ دینے کے لیے, شاپنگ کو تفریح بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. مثلا یہ کہ بچوں کے لیے پلے ایریا موجود ہے, جی بالکل صحیح. کھانے کے لیے وہاں پہ فوڈ کورٹس موجود ہیں. یعنی اگر آپ کو بھوک لگتی ہے شاپنگ کے دوران تو وہاں پر طرح طرح کے کھانے, کینٹینز, مختلف جو بڑے بڑے جو برانڈ ہیں کھانے پینے کے, وہ آپ کو ایک فلور پہ مل جاتے ہیں. پھر اور تو اور وہاں پہ اب سینماز بھی موجود ہیں. یعنی اگر آپ نے مکمل ایک دن اس شاپنگ مال میں گزارنا ہے تو تمام جو آپ کے پاس سامان ہے ایک دن گزارنے کا وہاں پہ موجود ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جو عورتوں کے منہ بن گئے ہوئے ہیں نا اب, ان کو مرمت کرنے کے لیے سامان ایک دن میں خریدا جا سکتا ہے. یا صرف مطلب میک اپ کا سامان نہیں, ویسے بھی تم دیکھو, اور اس میں مرد بھی خیر کسی طرح پیچھے نہیں ہے, لیکن بہرحال شاپنگ کو زیادہ انجوائے خواتین ہی کرتی ہیں. اور یعنی آج سے 18 سال پہلے 18 ملکوں میں ہی ایک تحقیق ہوئی تھی جس کے مطابق جو فیملی شاپنگ ہے, یعنی جب پوری فیملی جاتی ہے یا شوہر اور بیوی جاتے ہیں کسی بھی شاپنگ مال میں, کسی بھی دکان پہ, تو جو ڈیسیژن پار ہوتی ہے وہ بیوی کے پاس ہوتی ہے. 80% جو یعنی قوت فیصلہ ہے, 20% یہ ہیں ابھی دنیا. 20%. اچھا, تو میں ذکر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پورا دن اگر مبالغہ آمیزی ہے تو آپ 6 گھنٹے گزارتے ہیں. تو 6 گھنٹے میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بچے بھی کھیل رہے ہیں اور آپ نے فلم بھی دیکھ لی ہے, آپ نے کھانا بھی کھا لیا ہے, لیکن اس 6 گھنٹے کے دوران آپ بار بار ان دکانوں کا ہی رخ کرتے ہیں جہاں پر آپ کا دل مچل رہا ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ چھوڑ کے آتے ہیں کہ نہیں یار میں نہیں لینی, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں برداشت کر لوں گا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر جب آپ دوبارہ اس دکان کا رخ کرتے ہیں, یا تو دکاندار آواز دے دیتا ہے یا آپ کا دل اتنا للچا جاتا ہے کہ آپ وہ خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کسی وقت آپ کے جو ہے چاہت یا جو آپ کی ڈیمانڈ ہے یا جو لائکنگ ہے وہ آپ کو ادھر پڑا ہوا ہے لارج سائز میں, نہیں مل رہا, ایکسٹرا لارج ہے تو ایکسٹرا لارج ہی لے لیں. کوئی ایسا دوست ڈھونڈ لیں جو اس کا سائز ایکسٹرا لارج, نہیں, اس کے لیے XXXXL سائز چاہیے. چلو وہ بھی لے لیں, گوگا بھی ادھر ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ہر سائز آپ کے پاس ہے, آپ خریدنے والے تو بڑے. آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں. ایک بات بڑی مشہور ہے, کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے جو شاپنگ ٹرینڈ ہے ان کے حوالے سے کہ عورتیں جو ہیں وہ بہرحال بھاؤ تاؤ کروانے کی شوقین ہوتی ہیں, لیکن دوسری طرف وہ غیر ضروری چیزیں خریدنے میں بھی مرد سے آگے ہوتی ہیں, اس لیے کہ ان کو بہرحال پے نہیں کرنا پڑتا. یورپ میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 100 روپے کی وہ چیز 200 روپے میں لے لیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف عورت جو ہے وہ 200 روپے کی وہ چیز 100 روپے میں لے لیتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. چلے سستی ملی تو لے لے. بیکار پڑی رہتی ہے نا, ہماری سوچ اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے کہ میں یہ چیز لے لوں اور کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی, اب وہ کہیں نہ کہیں کام نہیں آتی, اور کہیں نہ کہیں ڈھونڈ دیا پھر دیا, کہیں نہ کہیں کتنے وے. اچھا, مردوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے عام طور پہ گھر میں استعمال ہونے والی جو اشیاء ہیں وہ خریدنے میں, وہ بھی بلا ضرورت مرد خرید لیتا ہے کہ جناب فلاں جگہ میرے جب بیگم کہے گی کہ
मतलब बर्तन धो दो, फलां काम कर दो, तुम ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन वो होता यही है ना कि जी मुझे आसानी हो जाएगी, दोस्त ही जानते हैं। मुझे आसानी हो जाएगी। लेकिन बाज दफा बेगमात भी इतनी डांटी होती हैं, जालिम होती हैं, वो कहती हैं नहीं अजीजी, राख से बर्तन धोने, वो लिक्विड या साबुन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। नहीं सर जी, आप ऐसे ही प्रॉपर करना कर रहे हैं अजीजी के खिलाफ। वो भाभी की वजह से नहीं, अजीजी को वैसे ही शौक है बर्तन धोने का। अजीजी मुझे दिखाते नहीं थे बड़ा पतीला धो के। अब भाई जी बड़ा पतीला धोने से ज़हन खुलता है। मैंने एक दिन बड़ा पतीला धोया था, मैं बीच में गिर पड़ा था। मैंने से परसों कहा, मैंने कहा तुम क्यों हमेशा भाभी को साथ लेके जाते हो शॉपिंग करने के लिए? कहता नहीं यार, वो जब तुम्हारी भाभी अकेली जाती है ना तो मेरा कोई ज्यादा अच्छा तजर्बा नहीं है। मैं कहा हुआ क्या? कहता उस दिन तुम्हारी भाभी को लेके आई है, कोई डब्बे में चीज था, तो मैंने इतना पूछा है कि मेरे लिए खाने की कुछ चीज है? कहती हाँ मेरे जूते हैं। यार सर तलख से तलख तजर्बा है मेरे भाई का। ईमान से जिन्ना चौड़ हो गए है ना, एक फोन में सियालकोट करना है। और इसको अच्छा बड़ा पता है कि इसके पंजे साले मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और उन्होंने कई बार किया कि भान तुसी हुक्म करो, तो मैं कहना यार कोई गल नहीं यार, कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, इन्होंने ये मतलब हम इंसानों की मजबूरियां खरीदते हैं ना, और क्या करते हैं। अब नया ट्रेंड ये है कि ये बड़े शहरों में है ना, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में, लेकिन जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं अब बाकायदा वो माहाना शॉपिंग के लिए टैक्सी किराए पे लेके उस शहर से बाकायदा इन शॉपिंग मॉल्स में आते हैं, यानी 6, 7, 8 घंटे गुजारने के लिए, आधा दिन गुजारने के लिए। कितने पैसे जाया करते हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है। मतलब देखो ना कि पहले आप शॉपिंग करते थे, आप 10 मिनट में जाके जो आपकी जरूरत की चीज होती थी वो आप ले आते थे। अब आपको भूख लगनी है, आपने वहीं रहना है। बच्चा अगर रो रहा है, आपने फिर भी वहीं रहना है। आपको वॉशरूम में जाना पड़ता है, वो वॉशरूम भी मौजूद है। अब मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आप थक गए, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, सिनेमा भी है। मतलब किसी तरह आप उस शॉपिंग मॉल से निकलने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो जाहिर है कि जब एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि खाता क्या बना है, तो फिर आपको चक्कर लाने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहाँ पे पैसे, कितने पैसे लिए, तो कुछ भी नहीं आम तौर पे। फिर अखीर आपको कहना पड़ता है कि 2 मिनट खलो, मैं जरा अपने अखबार दे दफ्तरों पैसे फाड़ लिया। ये भी गलत बात होता ये है, आमतौर पे ये देखा गया है कि जब आप ग्रोसरी के लिए जाते हो तो मेरा ख्याल कि 70-80% वापसी पे मियां बीवी की आपस में तलक कलामी या बहस या झगड़ा हो जाता है। उसकी वजह भी गैर जरूरी शॉपिंग ही है। वैसे ईमान से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब भी अपनी बेगम के साथ गया हूं ना बाजार, मैं वापसी पे उसे दुआएं ही देता आया हूं। हाँ जी, हमेशा। एक करी उन्हें शॉपिंग नहीं सी की थी, तो वापसी ते मेरी जेब कटी गई। उन्हें करमाली मेरी जेब खाली करके मैंने ले आंदी है, फिर उन जेब कुतरे नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये सी पैक का अफसर है या किसी बड़े स्टोर पे मसाले पैक करता है? और मसाले पीछे से ही पैक होके आते हैं। मैं सिर्फ सूंघ के बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं मसाला। पैक मसाला भी सूंघ लेते हो या खुला सूंघते हो? सी पैक दी जिन्नी भी सड़क बनी है ना, ਇਹਦੇ अंडर बनी है। लोकल ड्रम दी चाबी ਇਹਦੇ ਕੋਲ है ना। तो चाबी इसको दे देते हैं, तो ये फिर ड्रम खोल के लोग तो नहीं खांदा। ਲੈ ਲੋਕ ਖਾਂਦਾ ਫੀਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। नो सॉरी। पीके यार, आज पहली बार देखा हमने कि तुम इतनी देर से आए हो, वरना तो तुम बहुत पंक्चुअल हो। नहीं, हम पट्टी होती हैं, पंचुअल नहीं होती। मेरा मतलब है तुम वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हो। हाँ, आज भी मैंने आ जाना थी। शादी पे गया था ना, तो कहते हैं जी कि अब तो 11 बजे का टाइम हो जाना है। अच्छा, तो देर कर दिया। पहले कहते थे कि 10 बजे दौड़ जाए ना उधर से। अभी तुम शादी से आ रहे हो? अच्छा, खूब खा पी के आए होगे। हाँ, मैं मलक साहब के साथ गया थी। अच्छा।
मलक साहब के एक अपने में की शादी थी जिसको उर्दू में भतीजा कहती है। भांजा। हाँ भांजा। हाँ, उनकी तलवंडी मूछे वाली जो बहन है ना, वो फोत हो गई थी तो उसकी शादी मलक साहब ने खुद की है। वो कहते थे कि शादी हमारी उधर हो रही है ना बड़े होटल में। हाँ पड़ालिच पर्ल कॉन्टिनेंटल। हाँ हाँ जे तू ना लफ्ज बोलिया कर तू थक जाएगा। सही गल है। तुम जब गोगे को देखते हो तो तुम्हें थकावट महसूस होती है। मैं कौन सा उसके ऊपर गिर जाता हूँ? नहीं, ऊपर गिरने से नहीं, इसके मुताबिक तो ये तुमको देखेगा भी तो बड़ा काम है। तो उधर जब गए होटल में तो मलक साहब का जो पोतड़ा है ना छोटा साल का अभी, अच्छा, तो उनकी बहू कहती है कि मैंने नहीं उठाना, मेरे कपड़े खराब होते हैं। उसने ब्याह वाले कपड़े पहने हुए थे। तो कहती है ये मेरा हार खींच खींच के इसने पहले भी गिरा दिया था। तो मलक साहब का पुत्र कहता है कि मैं नहीं चुकना, मैं उधर इसको संभालूंगा या लोगों को बिठाऊंगा। तो फिर मलक साहब ने उनको गालां कढ़िया ते फिर मुझे कहते चल फीके तू मुंडे ने चुक ले। तो थे रोटी भी खाई। अच्छा, तो मैं उसको लेकर चला गया था। तो रोटी भी खा खा के तो इतना मुझे दुख हुए है। क्यों? उधर लोग इतनी रोटी डाल के तो जाया करते हैं। अम्मा मुझे कहती है ना जब तुम्हारी प्लेट दे विचों तेरा मुंह नजर आए ना ते फिर छड़नी है तू रोटी। मैं क्या अम्मा प्लेटां तेरियां छोटियां ने ते फिर ना छड़न वाली गल होई। मुंह मेरा विच पूरा नहीं हुंदा। ठीक है, मुंह नजर आ सकता, तू शीशे ते पा के खाया कर। ओए नहीं, अम्मा कहती है फुट पैनिया, मैं कहनी है कि वेच नहीं छड़ीदा रिज़्क। बिल्कुल। फिर अल्लाह पाक रिज़्क खोल लेंदा है। बिल्कुल। तो इतने मीर लोग हैं और इन्ना रिज़्क जाया करते हैं तो उन्होंने दा ते अल्लाह ने रिज़्क होड़ दिता है। तो फिर कहते हैं कि अल्लाह इम्तिहान लेता है इनका। बोटियां भी बीच में छोड़ी हुई थी। तो मैंने कहा मलक साहब ये खुराक आपने जाया करने के लिए पकाई है इतनी। तो कहने ने तेन मुंडा चुकन आस्ते नाल बुलाया है, बहुत अच्छी आना ना बन, रोटी खाते सैडल हो जा। मैंने फिर रोटी नहीं खाई। मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं क्या घर सी रोटी नहीं होंदी ते किन्ना तकलीफ करनी ते इत्थे लोकां नूं अल्लाह ने दिता है ते किन्ना जाया कर दे। मैं फिर मुंडा चुक के उधर टुट गया था। मुंडा नहीं छड़िया तू? नहीं, वो उन्होंने मुझे पकड़ाया हुआ था ना। जितनी देर ये सी-पैक का अफसर है या किसी बड़े स्टोर पे मसाले पैक करता है। और मसाले पीछे से ही पैक होके आते हैं। मैं सिर्फ सूंघ के बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं मसाला। पैक मसाला भी सूंघ लेते हो या खुला सूंघते हो? सी पैक दी जिन्नी भी सड़क बनी है ना ये अंडर बनी है। लोकल ड्रम दी चाबी ये कोल है ना। तो चाबी इसको दे देते हैं तो ये फिर ड्रम खोल के लोग तो नहीं खांदा। ले लोक खांदा ठीक है, गौर नाल वेख ते फिर तेरा सवाल करना बंद है। नो सॉरी। शट अप नॉनसेंस। अंग्रेजी बोली। इनका नाम सबूर आशमी है। मलक साहब का एक दोस्त है सबूर आशमी, वो बहुत गुस्से वाले हैं। यार ऐसे बंदे का मैक्सिमम नाम जो हो सकता है होगा जावेद शाह। जावेद शाह जेड़ा मोटड़ा वाइंड करता है। यार तो अपना पीके वाला सेगमेंट करते नहीं पता मैं कौन
क्या तुम खाने की बात कर रहे थे? हाँ, बहुत जाया किया था लोगों ने। एक माई भी कह रही थी अम्मा जाते हुए, कहती है अल्लाह माफी दे लोगों ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ इतनी बेहरमती करते हैं। हमारी सदियों की भूख है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक आदमी ने मेरे सामने इतनी प्लेट बड़ी गोश्त की, तो कहता है कि एक दो बोटियां खा के कहता है कि है क्यों जिया पकया है। अच्छा, तो मेज का कपड़ा ठाक तो मेज दे थले प्लेट रहा। मैं कहा तुम्हें मिल गया इसलिए तुम इस तरह जाया कर रहे हो। तो कहता चल दौड़ तू कुड़ी दा मामा लगने। मैं क्या मैं बच्चा ना चुकिया हुंदा ते फिर मैं तेनू दसदा मैं की लगना। तो ओदे नाल जेड़ा बंदा सी कहंदा बच्चा मैनू फड़ा दे ते दस दे। फिर ओनू बच्चा फड़ा के मैं डरिया ते नहीं, मैं फड़ाया फिर ओनू बच्चा ते दोवें पावां मैं टुंग लियां फिर ते वड़ गया मैं मेज दे थल्ले ते फिर सारी प्लेट खा दी। मैं कपड़ा चुकिया ते दोवें बाड़ खलो के हसन डे। मैं कहा दंद कट दियो उधड़ो नान फड़ाओ। थोड़ी देर बाद उधड़ मलक घोड़ी आ गई। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਥਾ ਨੀਚੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। जब मारिया थी तो मलक दा पोतड़ा हसदा सी। मैं कहा साढ़े विआह च तू रोंदा रिहा ते हुण तेरे बड़े हासे निकलदे। फीका ते बच्चे दी गेम बन गया। ਉਹ ਇਧਰ ਆਵੇ ਮਹਿਮਾਨ ਫੀਕੇ ਦੀ ਧੌਣ ਚ ਛੱਡਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਇਧਰ ਆਵੇ ਫੀਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਯਾਰ। शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को? सिपाही का अफसर, ड्रम की चाबी, जुवेद शाह मोटना वाला। ਇਹ ਕੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ? मेरी खलासी भी कर दिया। मेरी अम्मा कहती सी कि पाज जुनैद को कहना कि प्रोग्राम में लोगों को कहें कि हर नवाला मुंह में डालते हुए ये याद किया करें कि जिनको ये नहीं मिलता वो किस तरह गुजारा करता। कई बार इस मौजू पे गुफ्तगू की है यार हमने। तो फिर नहीं सुनते लोग? नहीं सुनते यार। फिर तुम इस तरह कर लेते हो। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमारे अच्छा जी, ये पिक्चर्स एंड वीडियोस के सेगमेंट में हमारी जो पहली तस्वीर है, जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, गैर ज़रूरी शॉपिंग। तो ये एक शौहर है बेचारा जिसकी बीवी शॉपिंग पे गई हुई है। आज की पते की बात ये कि अगर किसी की उम्मीद या खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन जानिए आपका वजूद काबिल रश्क है। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।